व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल मैरीलैंड तो वीर रणजीत सिंह जी दी है। ये लिखते हैं सत्कारयोग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सचो सच प्रोग्राम मैनूं बहुत चंगा लगता है। परमात्मा तुहानूं सदा चढ़दी कला च रखे। मैं सुनिया है कि सरदार सुखजिंदर सिंह रामगढ़ साबका सिੱਖਿਆ मंत्री पंजाब ने सब तो पहला खालिस्तान के हक विच नारा मारिया सी। इस गल विच किन्नी क सच्चाई है जरूर दसना जी। सरदार सुखजिंदर सिंह जी पंथ प्रति की सोच सी ते बादल जुंडली ने उन्होंने श्रोमणी अकाली दल विचों क्यों बाहर कढ़िया सी। पहली बारी लिख रहा हाँ, लिखण विच कोई गलती हुई होवे तो माफ़ करना। आप जी का बहुत धन्नवादी होवांगा जी। डॉक्टर साहब वीर रणजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्नवाद। ये साडे गुआढ़ी स्टेट मैरीलैंड के वासी ने जी। असीं अजे भावें न्यूयॉर्क हुण ज़्यादा वक्त बीतदा है बट स्टेट साडी वाशिंगटन DC है जी जी। ओबामा के पिंड 'च असीं रहिंदे जी। उन्होंने प्रोग्राम की शलाघा की है, बहुत धन्नवाद। असीं समझते हैं भी साडे वीरां भैणां दा सहयोग है जिसने अज ही सर बलविंदर सिंह ਚੱਠਾ वर्जीनिया तो उन्हों की कॉल सी तो उन्होंने भाई गुरबख्श सिंह के मुद्दे पर कहा। उन्होंने कहा भी एक TV 84 की देन है कि एक लहर बन गई है सारे पासे जी। मैं कहा नहीं, असी तो अपना बड़ा जिन्ना सीमित जिहा रोल अदा कर रहे हैं। ये गुरु की बख्शिश है कि उस बख्शिश के नाल असी थोड़ा बहुत कुछ कर सकने दे समर्थ हैं। अज साडी आवाज़ पंजाब च भी सुनी जाती है, सोशल मीडिया राही डिफरेंट नैटवर्क्स राही जिहड़ी है पंथ की चढ़ती कला लोचन वाले वीर भैणां एक माला दे विच परोए जा रहे हैं जी। सो असीं वीर रणजीत सिंह जी का धन्नवाद करते हैं कि वो प्रोग्राम देखते हैं। सच्चो सच उन्होंने पहली बार लिखा है जी। इसलिए भी असीं शुक्रिया अदा करते हैं जी जी। उन्होंने पूछा सर सुखजिंदर सिंह रामगढ़ क्योंकि रामगढ़ जिहड़ा है वो जित्थों दे वो रहने वाले ने। हालांकि मुढ़ले तौर के उत्ते सुखजिंदर सिंह खैरा करके खडूर साहब ये सारी बेल्ट नाल इन्हां दा संबंध सी पर इन्होंने इधर आके शायद महाराजा रणजीत सिंह के पीरीयड जां उस तो बाद शायद इधर जगीर जां दूसरा उन्हां दी प्रॉपर्टी होएगी जिहदे करके इत्थे सैटल होए जी। सो इन्हां दा ही लड़का हुण सुखपाल सिंह खैरा जिहड़ा कि कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन है शायद पंजाब लेटली बनाया उन्होंने जी। साबका MLA भी सी, जगीर कौर नूं हराया सी। सुखजिंदर सिंह भी अकाली टिकट ते उस हल्के तो भुलत्थ तो MLA भी रहे और एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे जी। उन्होंने उन्हां बारे जानना चाहे। मैनूं ज़्यादा तो उन्हां नाल मिलण दा सबब नहीं होया। एक बार जरूर क्योंकि नडाला टाउन भुलत्थ हल्के च पैंदा है तो उत्थे मेरे एक मित्र डॉक्टर परमिंदर सिंह उन्होंने अपना क्लीनिक खोलिया तो उन्होंने उद्घाटन वेले मैं भी गया तो उस क्लीनिक का उद्घाटन सुखजिंदर सिंह उन्होंने किया सी फीता कट के। सो वो जिहड़े 10-15 मिनट उस इकट्ठ दे विच गुजारे वो मैनूं याद ने जी। इन्हां दा पिछोकड़ तो ज़ाहिर है भी पुलिस चों शायद DSP जां SP जिहड़ा है वो रिटायर होए जां नौकरी छड्ड दित्ती सी और मैनूं याद है कि उन्हां दिनां च ही खुशवंत सिंह जिहड़ा कि इलस्ट्रेटेड वीकली का एडिटर हुंदा सी उन्हें सुखजिंदर सिंह का एक प्रोफाइल लिखिया सी जदों ये नवीं उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो उन्हें लिखिया सी कि भी सुखजिंदर सिंह दे विच अकाली जिहड़ा उन्हां दी उस पीरीयड च मास्तारा सिंह दे नाल कंपेयर करदे उन्हें कहा सी कि उस किस्म की कणी है तो जे सियासी पिड़ दे विच ये सफल होया तो काफ़ी तिखी सुर का अकाली होएगा जिवें खुशवंत सिंह का स्टाइल से वो प्रोफाइल लिखदा सी जी जी। फिर इन्ना क भी मेरी जिहड़ी है यादाश्त दे विच है कि भी जदों ये गलबात तुरी और 80s दे विच मुढ़लियां सालां च शायद उदों ही MLA से मैनूं उन्हां दा ईवन MLA की टर्म भी याद नहीं है पर मैनूं ये याद है कि ये पहले MLA सी जिहड़े केसरी पग बन के असैंबली दे विच गए जी। सो ये भी एक गल उन्हां दे पॉजिटिवनैस चों ही निकलदी है कि भी जे कोई ये कहे कि वो बिगिनर सी जां खालिस्तान दे मुद्दे ते गल हुई जां गल कीती पर यह जरूर है भी केसरी पग दे नाल उन्होंने जिहड़ा है वो पंजाब असैंबली दे विच सैशन अटेंड कीता जी। और एक गल जिहड़ी उन्हां दे एज ए एजुकेशन मिनिस्टर मैनूं याद है क्योंकि उदों ही अजे जिहड़े ने जनसंघियां दा जोर चल रहा सी उस कैबिनेट च भी जदों आए तो ये मंग ये कर रहे सी कि जी जलंधर दे विच दयानंद यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिहड़ी हुण फाइनली बादल ने बना दित्ती है जी। तो सुखजिंदर सिंह ने उदों ये स्टेटमेंट दित्ती सी मीडिया च आए सी उन्हें कहा जी भी दयानंद जम्मिया सी गुजरात च तो जे दयानंद के नाँ तो यूनिवर्सिटी बननी है तो गुजरात च बननी चाहिए
ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਤਿੜਕੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜੂਮ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਪਲੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਨਾ ਵਸਾਲੇ ਸਨਮ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ, ਨਾ ਦੀਨ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਥੜਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਟੋੜਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਟੂ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ, ਔਰ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਊਡਲ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਰਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਜੰਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਵਾਂਗੂ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਾ। ਦੂਜਾ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਟੋੜੇ ਦਾ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬੈਲਟ, ਸਰਹੰਦ ਬੈਲਟ, ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ। ਟੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਛਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ। ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਧੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਵਾਈ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰੋ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੀਸਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਝਲਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੰਥ 'ਚ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਣਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਣਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਉੱਪਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।